सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जग और न याहे महात्म मैं, अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटिक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चूके रे मन, वेद विभेद न जान बियो। प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जुन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। पहिला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कानड़ा महला पंजवा, बिखै दल संतन तुम रे गाहियो। तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आए हो। रहाओ जन्म जन्म के महापराछत, दर्शन पेट मिटाहे हो। भयो प्रगास आनंद उजियारा, सहज समाद समाहेयो। कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथाहेयो। कृपा निदान रंग रूप रस, नाम नानक ले लाहेयो। कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथाहेयो। कृपा निदान रंग रूप रस, नाम नानक ले लाहेयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये विचार अधीन पावन शब्द कानड़ा राग अंदर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे मुखारबिंद तो उचारण किया होया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1303 उपर सुभाएमान है। इस पावन शब्द की विचार श्रवण करा रहे हैं सिख पंथ दे महान विद्वान अत सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, गुरुद्वारा बंगला साहिब जी दे हैड ग्रंथी साहब। अज धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी का लाशानी शहादत का पावन गुरपुरब है। समय की नजाकत नूं पछाणदियां होइयां
आप संगतां आपो अपने घरां विच रह के सतगुरु जी की पवित्र बाणी का पाठ करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की लाशानी शहादत नूं नतमस्तक होइए। आओ अगले समय लई शब्द दी विचार श्रवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जा अकली साहिब सेवी है अकली पाइए मान अकली पढ़ के बुझिए अकली कीचे दान दे बचन कमाउंदियां अज जो समय की लोड़ है अपने घरां विच बैठ सतगुरु जी दे दरबार दियां हाजरियां भरदे मन करके सुरती करके अपने लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे दर्शन परस रहे हो। सतगुरु सारियां नूं अपने दर्शनां दा पुन फल बख्शन। सतगुरु सारियां दियां हाजरियां प्रवान करन। अज बहुत महान दिहाड़ा है। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित शांति दे पुंज सतगुरु
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਜਾਉਣੇ ਸਨ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ 1303 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ, ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ
कि शरीर करके तो भाई गुरु अर्जन साहब महाराज नूं भी तत्ती तवी ते बिठा दिता गया सी, पर गुरु अर्जन साहब जी ने ये वचन नहीं आखे सन कि जहांगीर तेरी कुल नाश हो जाए, तेरी वंश विनाश हो जाए, तेरी अगों पीढ़ी रुक जाए। कोई ऐसा शब्द आप जी ने नहीं सुनिया। एक पासे बाबा पिरथी चंद भरा खत्म करना चाहता है, एक पासे चंदू दीवान तो लैके जहांगीर बादशाह तक गुरु जी नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद करते ने, पर गुरु साहब ने बाबे पिरथी चंद नूं भी कुछ नहीं किया। शुरू तो लैके बाबा दातू जी तो लैके ये धीर मल तक, बाबे राम राय तक ये घटनावां घटदियां रहियां, गुरु जी ने कुछ नहीं किया। हाँ, जदों किसी सिख ने बाणी गलत पढ़ी जां बाणी उल्टी पढ़ी जां इस बाणी दे विच किसी व्यक्ति ने अपनी निजी बाणी दर्ज कराउण दी कोशिश की, भावें वो वक्त दी हकूमत दा उन्होंने डर भी विखाउण दी कोशिश की, मेरे सतगुरु ने कुछ भी प्रमाण नहीं किया। उन्होंने अपने घर विच कोई थान नहीं दी। पीलू वर्गे, कान्हे वर्गे, छज्जू वर्गे, शाह हुसैन वर्गे ये लोग गुरु घर विच परवाने नहीं गए। और ये भी मैं आप जी नूं अज बेनती करा कि धन गुरु अर्जन देव पिता जी की शहादत नूं केवल चंदू दी लड़की दे रिश्ते तक सीमित कर देना, एक गुरु अर्जन साहब जी की महान जो शहादत है उसनों किसी निजी किड़ विच, किसी निजी ईरखा दवैश विच, किसी रंजिशी झगड़े दे विच लिया के खड़ा करन दी बड़े सारे लोगों ने बड़ी कोशिश की है, चेत अचेत भी की है। और उहदे विच मैं समझदा कि जिहड़ी साडी अमीर प्रथा ढाडी प्रथा है उहदे विच चंदू दी जिहड़ी वो साखी है उहदी जिहड़ी ढाडी वार बना के गाउंदे ने वो भी एक तेर है कि सिर्फ इको ही गल सी, नहीं भाई तुसी पढ़ो तुझके जहांगीरी। वो की कहंदा है, कहंदा है ब्यास दरिया दे किनारे एक अर्जन नामी हिंदू रहिंदा सी, जिसनों बड़े सारे काफर लोग अपना गुरु मानते सी। पर यह गल मेरे काबले बर्दाश्त ना रही जदों भुल्लण मुसलमाना ने भी उसनों अपना पीर कह के मनना शुरू कर दिता। मैं उस वक्त की तलाश विच सा कि ये झूठ की दुकान कदों बंद कर दी जाए। हुण इस तो वड्डा होर प्रमाण की हो सकता है। मैं पहला भी कल भी बेनती की सी कि चंदू दे रोल नूं अखों परोखे नहीं किया जा सकता। देखो एक फार्मूला है, कहंदे कुछ साहब ने फरमाया ते कुछ जिहड़े अहलकार सी उन्होंने खुद फर्म लिया।
ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰੁੜ ਕੇ ਰੀਂਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਭਾਈ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਅ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਉਠਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰੂੜਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੈਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬਾਰਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੁਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕੋਗੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਰਜਨ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਥੱਪ ਥਪਾਏ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਲੰਗ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਾਤਪਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਮਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਾਮਸਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸੁਧਾਸਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਈ, ਸਰੋਵਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ। ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਸੰਤੋਖਸਰ, ਬਬੇਕਸਰ, ਕੌਲਸਰ, ਇਹ 5 ਸਰੋਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਮਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਔਰ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਰਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੇਗਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਓ, ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਪਦਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕੌਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਛਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ, ਥਾਲੀਆਂ, ਗਲਾਸ, ਕੌਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਜਿੰਦ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਮਾ ਦਾਵਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਕਰਕੇ ਫਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵਨੇਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਵਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਚਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਚਵਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਝੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਚਵਰ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
गुरु ने शहादत दी है कि पीलू की बाणी ठीक नहीं, काने की बाणी ठीक नहीं, छज्जू की बाणी ठीक नहीं है, शाह हुसैन की बाणी ठीक नहीं है। सतगुरु ने शहादत दी है कि भगत नामदेव की थां ठीक है, भगत रविदास की थां ठीक है, भगत धन्ने की, भगत कबीर की, सैन नाई बुतकारीए की बाणी की थां भी ठीक है, इत्थे ही होनी चाहिए सी। उहदा अस्थान हरिमंदिर दे विच है, उहदा अस्थान जिहड़ा है ये बिल्कुल योग है। किस गल की तकलीफ है? जहांगीर नूं पुछ लिया जाए कि तू गुरु नानक दे घर दे इस संघासन नूं तू किवें कहना है कि झूठ की दुकान है जी? तू गुरु अर्जन दे पिता महाराज नूं एक अर्जन नामी हिंदू कहण दी हिमाकत किवें करदा है भाई? नहीं, तू नहीं कर सकता। मैं रोज बेनती करदा कि अज उन्हां महापुरखां दा एक वारी नहीं करोड़ा करोड़ा वारी गुरु नानक दे घर विच सन्मान है, सन्मान होएगा, सन्मान रहेगा जिन्हां दा सीस गुरु ग्रंथ साहब अगे झुकदा है। वो भोले भाले गुरसिखो अपने बाबा जी नूं पुछया करो कि बाबा जी कदे हरमंदर साहब गए हो? जे गुरु तेग बहादुर साहब गुरु बनने तो बाद हरिमंदिर जान ते तुहाडा बाबा ना जावे ते पुछो फिर वड्डा कौन है? गुरु तेग बहादुर वड्डे ने कि तुहाडे बाबा जी वड्डे ने? ते जे बाबा जी कहन कि आओ गुरसिखो हरमंदिर साहब चलीए, आओ गुरसिखो तखत केसगढ़ साहब चलीए, अमृत छक के आइए, आओ हजूर साहब चलीए, उथों गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगन की परपक्ता लैके आइए। गुरु कलगीधर ने हुक्म किया सी कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। कदे किसी सिख ने हिमाकत नहीं की कि निहंग सिंह साडे नहीं। हालांकि निहंगा सिंघां दियां कई गल्लां नूं असीं नहीं प्रवान करते, पर उहदे बावजूद असीं कहने आ ये साडे गुरु दियां लाडलियां फौजां ने, ये साडे गुरु दे त्यार बर त्यार सिंह ने। उहदा कारण है कि इन्हां दियां वहीरां आनंदपुर साहब नूं जांदियां ने, इन्हां दियां वहीरां पटना साहब नूं जांदियां ने, इन्हां दियां वहीरां हजूर साहब नूं जांदियां ने। ये उत्थे जाके महल्ले कढ़दे ने, इसे करके पंथ ने गले ना लाए हुए ने भाई। आओ इस गल नूं समझण दा यतन करिए। ये साडे तो नहीं शुरू होया, साडे पुरखे ये गल्लां सानूं दस के गए ने। अज लोड़ है उन्हां अस्थानां नूं असीं लभीए। वो किहड़े अस्थान ने जिन्हां नूं आपां इदां नहीं कह सकते कि ये डेरे ने? उत्थे सिੱਖੀ दे प्रचार दे स्थान ने भाई। वो सिੱਖੀ दे प्रचार दे केंद्र ने जिन्हां विच अडन शाही जिहड़ी संप्रदा है, सेवा पंथी ने। कदे कौम ने कहा भी इस थां साडे नहीं। उहदा कारण है कि अज तक महंत तीरथ सिंह तक, अज महंत करमजीत सिंह जी होरां तक, और साडे कोल दिल्ली दे विच महंत हरबंस सिंह जी, संत अमृतपाल सिंह जी होरी बैठे ने। तुसीं रोज वेखदे हो कि बाबा जी आके रोज मत्था टेकदे ने। की सोचते हो आप जी? किड्डा वड्डा सुनिया जाता आम लोगों के विच। जदों बाबा गुरदेव सिंह जी आउण लगे नानकसर वाले, उन्हां दी सेहत ठीक नहीं सी रहिंदी। हालांकि स्वस्थ अज भी उन्हां दा बहुता ठीक नहीं है। तो मैनूं कईयां ने कहा कि खास करके मैं नाम लेना चाहुंदा सरदार हरजीत सिंह, तो उन्हां दे घरों भैन जी कहन लगे भाई साहब तुसी बाबा जी नूं कहो बंगला साहब आउण। बाबा जी बंगला साहब आउण लगे। मेरे मन विच भी बड़ा सन्मान वधिया, इज्जत वधी। और यह भी एक सच है कि उन्हां दे राही दुनिया नूं भी एक सुनेहा गया कि भाई वड्डे बाबा गुरदेव जी नहीं, वड्डे गुरु हरकृष्ण साहब ने। बाबा गुरदेव जी तो आप गुरु हरकृष्ण साहब के दर ते जांदे ने। एक तरीका है, ये साधुआं संतां की एक जुगती होनी चाहिए है कि भाई
ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਜਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਜਾਓ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਤੇ ਗਵਾਵੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪੰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 239 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਜਪਾਈ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਗਵਾਈ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਹ ਅਫਜੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛਬੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਗਰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਵੀ ਗਰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਛਬੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਛਬੀਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਬੀਲ ਲਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਛਬੀਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲੰਮਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ, ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛਬੀਲ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
इस दिहाड़े तो जाणू भी कराना चाहिए। कई मेरे वीर कहना तो यो ही चाहते ने, पर वो की करते हैं, वो छबील का ही विरोध करी जाते हैं। नतीजा की निकलता है, ਜਿਹੜੇ छबील लाने वाले ने वो सामने खड़े हो जाते हैं भी जाओ तुसीं डाके विखाओ ना भाई, ना किसी को डकण की लोड़ है तो ना सेवा बंद करने की लोड़ है। लोड़ इस गल दे नाल एजुकेट होने की है कि आपां अज दे पवित्र दिहाड़े की जो महत्ता है वो असी जरूर दृढ़ कराइए। गुरु अर्जन देव पिता महाराज उपदेश करते ने, कानड़ा महला पंजवा, विखे दल संतन तुमरे गाहिओ। ये जिहड़ा विषय वकारां दा दल तुरिया फिरदा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय वकार बड़े प्रबल ने, हर बंदे नूं ढा लैंदे ने, हर बंदे दे उत्ते भारू हो जाते ने। चंगा भला बंदा कामी होके तुर पैंदा है, क्रोधी होके तुर पैंदा है, लालची होके तुर पैंदा है, मोह ममता दे विच गवाच जांदा है ते 24 घंटे हंकारी होके फिरदा है। बंदा उही है, उहदे ते ये 5 चीज़ां अपना प्रभाव पा लैंदियां ने। पर जिहड़े रब दे प्यारे संत ने, जे किते उन्हां दा साथ मिल जाए, उन्हां दी संगत मिल जाए, तो फिर की है, इन्हां पंजां नूं काबू कीता जा सकदा है। काम नूं, क्रोध नूं, लोभ नूं, मोह नूं, हंकार नूं। तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आहियो। परमात्मा मैनू टेक तेरी है, मैनू भरोसा तेरा है, मैं तो सदा ही तेरी शरण लोड़दा। मेरे कोल तां होर कोई है ही नहीं, ना मैनू होर किसी की लोड़ है। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। जन्म जन्म के महापराशत, दर्शन भेट मिटाहिओ। एक जन्म दे नहीं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ सिहा। ये मन जन्मां जन्मांतरां दी मैल नाल काला हो गया। पता नहीं इन्हें किन्ने जन्मां दे किन्ने पाप इकट्ठे कर लै, पर जदों गुरु ने कृपा कीती तां जन्म जन्म के महापराशत, दर्शन भेट मिटाहिओ। वाहिगुरू जी, तुहाडे दर्शनां दी बरकत, तुहाडे दर्शनां दा पुन फल कि मेरे जन्मां जन्मांतरां दे पाप मिट गए। ये पाप मिटाने इहदी कृपा हो गई, तुसी कृपा कीती है। इस करके हे परमात्मा, तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आहिओ। मैं इसे करके तुहाडी शरण तकी है, क्योंकि मैनू टेक तुहाडी है, मैनू भरोसा तुहाडे ते है। मैनू पता लग गया है कि जिहड़े तेरे संत जन ने, उन्हां दे राही इन्हां 5 वकारां नूं काबू विच कीता जा सकदा है। जन्मां जन्मांतरां दे पाप तेरे दर्शनां तो मिटाए जा सकते ने। भयो प्रगास आनंद उजियारा, सहज समाध समाहिओ। जदों उस वाहिगुरू दे दर्शन हुंदे ने ते हिरदे विच आत्मक चानण हो जाता है, आत्मक ज्ञान हो जाता है। जदों ये अध्यात्मक रोशनी प्राप्त होंदी है तो फिर की है, फिर हिरदे विच आनंद है, खेड़े ने, खुशियां ने, सुख ने। सहज समाध समायो, फिर सहज दी अडोलता दी अवस्था प्राप्त होंदी है। ये सारा कुछ जिहड़ा है ना, ये संत जना मिल पाई है, रसना नाम भना। ये रब दे प्यारियां नूं लभना पवेगा, ये रब दे प्यारियां दी संगत तो होवेगा। मैं तो रोज बेनती करदा कि आपां 2 गलतियां ना करिए। पहली गलती कि कोई संत नहीं हुंदा जी, दूजी गलती कि हर बंदा ही संत हुंदा है। नहीं, ये भी नहीं कि संत नहीं हुंदे, संत हुंदे ने।
हैन विरले नाही घने, हैगे ने थोड़े ने बहुते नहीं, पर हर बंदा भी संत नहीं हो सकता। संतां दे नाम ते बड़े सारे लोग भेख भी करते हैं। सानू उन्हां तो सुचेत होने की लोड़ है। जिहड़े रब दे प्यारे ने उन्हां दा सन्मान करन दी लोड़ है। ते ओहदी कसवट्टी साडे कोल बड़ी सीधी है। जिहड़ा गुरु नाल आप जुड़दा है, जिहड़ा सानू गुरु नाल जोड़दा है, जिहड़ा आप अमृत नाल जोड़दा है, जिहड़ा सानू अमृत नाल जोड़दा है, जिहड़ा आप बाणी पढ़दा है, जिहड़ा सानू बाणी पढ़ाउंदा है, साडे लई तां भाई ओही संत है। और संत दे ब्रह्म ज्ञान नू ना तुसी समझ सकते हो ना मैं समझ सकदा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। वो तो भाई कोई ब्रह्म ज्ञान की अवस्था विच पहुँचेगा तो उस महापुरख नू समझ पाएगा भी ये भाई असली संत है। असी उस हर व्यक्ति नू संत कह सकते हैं जिहड़ा गुरु नू समर्पित है, जिहड़ा गुरु नाल जुड़े है। वो डेरे डेरे नहीं, वो सिक्खी दे प्रचार दे सेंटर ने। वो डेरे डेरे नहीं, वो सिक्खी दे प्रचार दे केंद्र ने। जिवें गुरु का ताल आगरे दा अस्थान है, हालांकि उसकी संभाल जिहड़ी है वो साधुआं कोले है। कदे बाबा साधु सिंह मोनी जी सन, संत निरंजन सिंह सन, अज संत प्रीतम सिंह ने। पर मैं नहीं वेख्या भी कोई जोड़ मेला जदों अमृत संचार ना होवे, कोई जोड़ मेला जदों उत्थे जथेदार ना जाण, कोई जोड़ मेला जदों उत्थे पंथ दे वड्डे प्रचारक ते वड्डे महान कीर्तनीए उत्थे जाके हाजरी ना भरन। ते मैं तो जदों जावां उदों ही कहना हुन्ना कि यूपी विच गुरुआं दे स्थान बड़े ने, पर उन्हां अस्थानां दे विच सिੱਖੀ दे प्रचार दा एक बहुत वड्डा केंद्र है, बड़ा वड्डा सेंटर है। सो आओ उन्हां अस्थानां नूं आपां सन्मान दईए, सत्कार दईए जिथे गुरु साहब नूं सन्मानिया जांदा है, जिथे सरप्रस्ती गुरु साहब दी है, जिथे गुरु साहब आप हाजिर नाजर ने, जिथे गुरु नूं वड्डा मन्निया जांदा है, जिथे आप उठ के बाबा जी गुरु नूं मत्था टेकण, तो जिथे उठ के बाबा जी आप ही बह जाण भी आओ मैनू मत्था टेको। मैं तो एक गल होर भी आप जी नाल करनी चाहुंदा कि कई व्यक्ति आउंदे ने, भावें उन्हां नूं लख कहीए, वो कोशिश करते ने कि गोडी हथ ला दीए जी, पैरी हथ ला दीए जी। ते हालांकि सिख पैरी हथ नहीं लवा सकता, गोडी हथ नहीं लवा सकता। रोकीदा तो पहला भी हर सिख नूं रोकना चाहिए। पर अज कल एक गल वाहिगुरू ने मैनू बड़ी वधिया बख्शी है कि कोई इदां दी गल करन दी कोशिश करे तो मैं उन्होंने कहना हुन्ना कि भाई आजकल जो बाबा जी है ना, बाबा जी बड़ी मुसीबत में है। कोई हिंदी च भी कह लीदा है, कोई हिंदी बोलने वाला आ जाए, पंजाबी च भी कहीदा है कि भाई अजकल बाबा जी बहुत वड्डी मुसीबत विच ने। कहंदे जी क्यों? मैं कहा जी जे कोई बाबा जी नूं मत्था ना टेके तो बाबा जी की गद्दी खतरे विच है, तो जे कोई बाबा जी दे पैरी हथ ला देवे तो बाबा जी खुद खतरे विच हो जाते हैं। इस करके भी बाबा लोग तो भाई बड़ी प्रॉब्लम विच ने। जे कोई मत्था नहीं टेकदा तो बाबे की गद्दी जाती है, जे कोई मत्था टेक दिंदा तो बाबा आप ही जाण नूं तैयार हो जाता है। क्योंकि अजकल वो सारे कहते हैं भी सोशल डिस्टेंस बना के रखो। तो वाहिगुरू ने मैं तो कहना किरपा की है, करोने तो इन्ना ही सीख लीए कि बंदे तो सोशल डिस्टेंस बना लीए। अदब करो मन करके, इज्जत करो अपने हिरदे करके, सत्कार करो उहदे बचन मन के। ते बचन गुरु वाले होण तो फिर भाई उन्होंने जिन्ना सत्कार दोगे उन्ना ही थोड़ा। इस करके भयो प्रगास आनंद उजियारा सहज समाध समायो, कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथायो। कौन कहता है कि परमात्मा तेरे तो कुछ नहीं हुंदा, सारे सुखां दा दाता ते तू है, समरथ तू है, अथा तू है, तेरे तो वड्डा कोई नहीं है। कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहियो। कृपा दे खजाने परमात्मा मेरे वास्ते रंग रूप रस, ये नाम नानक लै लाहियो। जिहड़ा तेरा नाम है, जिहड़ी तेरी भगती है,
ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।